Hello viewers, welcome to Magesh Chemistry classes. In this presentation, we will discuss about TRB Assessment Purpose 2026 Chemistry, Practice Paper 1. The magnetic moment of potassium salt of ferricyanide is 2.3 mu b Bohr magneton. Choose the correct statement from the following. The spin value of the 1 ampere electron, spin only value between 1 and 2 ampere electron, the increase in magnetic moment because of the ferromagnetic coupling, the increase in magnetic moment because of the spin orbit coupling. So, this is unit number 1 transition elements, coordination compounds topic, structure, bonding theories, spectral and magnetic properties area question. Generally, ஒரு complex இருக்கு. அந்த complex உடைய spin only magnetic moments calculate பண்றோம். அதுக்கு formula mu is equal to root of n into n plus 2. So, இது familiar equations. இந்த equationல எவ்வளவு unpaired electron இருக்கு. இந்த ferricyanide ionல unpaired electron calculate பண்றோம். Unpaired electron வந்து Fe3+, இதில் இருக்கக்கூடிய oxidation state Fe3+. So, இது 3d5 system and it is a low spin case. Low spin, it is signed as a strong electron. So, the 3d5 இருக்கக்கூடிய 5 electrons வந்து pair up ஆகுது except 1 electron. So, T2G5. So, T2G1, 2, 3, 4, 5. T2G is 5. So, number of unpaired electron 1 in the case of the complex. By substituting the value, the complex value இதை நம்ம substitute பண்றோம். Substitute பண்ணும்போது நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய வேல்யூ mu is equal to square root of 1 into 1 plus 2. ஸோ நமக்கு வரக்கூடிய வேல்யூ வந்து 1.73 mu b Bohr magneton. ஆனால் given magnetic மூமெண்ட் கொடுத்துருக்கிறது 2.3 Bohr magneton கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ என்ன ரீசன்? ஸோ அடுத்த கேஸுக்கு போனால் செகண்ட் அன்பேர்ட் எலக்ட்ரான் இருந்ததுன்னா அதில் 2.8 சம்திங் வந்துடும். ஸோ the given magnetic movement is 2.3 pm. So A and B option is incorrect. Spin only value for 1 unpaired electron wrong. And spin only value between 1 and 2 unpaired electron wrong. So C and D தான் இருக்க முடியும். So theoretical spin only for 1 unpaired electron 1.73. The observed value that is given 2.3, it is slightly higher. அதை விட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு. But it is close to what we expect for 1 unpaired electron. 1.73 nearer. Suppose 2 electron, அது 2.8 போயிடும். So the small increase is often due to the spin orbit coupling. So, இது ஜென்ரலாக நமக்கு இருக்கிறது லோ ஸ்பின் D5 ஸ்பின் ஆர்பிட்டலுக்கு இருக்கும். ஸோ the theoretical spin one value 1.73 mu b is not exactly 2.3 ஆகுது. ஆன்சர் ஆப்ஷன் B எடுத்துக்கிட்டா between 1 and 2 unpaired electrons. So, it is not meaningful physically. Ferromagnetic coupling occurs in solids only. Ferromagnetic coupling சொல்லி C ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்கிறது வந்து சாலிட்ஸில் இருக்கும். Magnetic induction not here. So, the slight increase from 1.73 to 2.3 is due to the spin orbit coupling. So the answer is D. The increase in magnetic moment because of the spin orbit coupling. Okay, the second one, according to Wade's rules, the structure of the carborane and substituted carborane are respectively. This unit 1 main group elements and their compounds, allotropy synthesis, structure and bonding, carboranes and boranes topic. இந்த வேட்ஸ் ரூல்ஸ் வந்து அந்த கார்போரேனோட டைப்ஸை வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுது. ஸோ வேட்ஸ் ரூல்ஸோடைய பர்பஸே கார்போரேன். இதில் அந்த அவுட்கமில் என்னென்ன கார்போரேன் இருக்குன்னா க்ளோசோ, நிடோ, அரக்னோ, ஹைப்போ, கிளாடோ. ஸோ இந்த கார்போரேனில் இது என்ன டைப் வருது அப்படிங்கிறது கொஸ்டின். ஸோ இது நிடோ அண்ட் க்ளோசோவா, க்ளோஸ் அண்ட் நிடோவா, க்ளோஸ் அண்ட் அரக்னோவா, நிடோ அண்ட் அரக்னோவா அப்படிங்கிறது டாபிக். வேட்ஸ் ரூல்ஸுடைய டெக்னிக்கல் ஃபார்மை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா கார்போரேன் போரேனில் types of carborane weight source V minus 4n by 2 அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. The V minus 4n அப்படிங்கிறது V அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா it is the valence electrons in all the atoms. இதில் வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான்ஸில் எத்தனை எலக்ட்ரான் இருக்குது அப்படிங்கிறது அந்த எல்லா எலக்ட்ரானுடைய இதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிடுறோம். முக்கியமாக போரான், கார்பன், ஹைட்ரஜன் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருந்தால். ஸோ n அப்படிங்கிறது நம்பர் ஆஃப் போரான் அண்ட் கார்பன் ஆட்டம். இது இஸ் ஈக்குவல் டு வெர்டிசஸ்ங்கிறது அதோட முனையை சொல்கிறது. ஸோ அவுட்கம் வந்து 1, 2, 3, 4 அந்த ஃபார்முலாவில், தட் இஸ் V minus 4n by 2 அந்த ஃபார்முலாவில் இப்படி வந்ததுன்னா அது நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணலாம். ஸோ ப்ராப்ளத்தில் இருக்கக்கூடியது B10C2H2 கார்போனில் 12 வெர்டெக்ஸ். ஏன்னா நம்பர் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் நம்பர் ஆஃப் போரான் வந்து 12 இருக்குது. ஸோ 12 வெர்டெக்ஸ். திஸ் இஸ் அ ஐகோசோஹெட்ரல் ஃப்ரேம் ஒர்க். அது தனியாக நம்ம n வேல்யூ 12 அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கலாம். நம்பர் ஆஃப் கார்பன் ப்ளஸ் நம்பர் ஆஃப் போரான். வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான், போரானில் இருக்கக்கூடிய வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 3. அப்போ 10 போரான் அப்படிங்கும்போது இந்த 30 கான்ட்ரிபியூஷன் வந்துடும். கார்பன் 2, அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 4, அப்போ டோட்டல் 8.
12 ஹைட்ரஜன், அதுக்கு ஒரு 12, டோட்டல் 50. ஸோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். B வந்து 50 அண்ட் 4n 12, n வந்து 12 நம்பர் ஆஃப் போரான் கார்பன் டிவைடட் பை 2. ஸோ யூ கெட் ஆன்சர் 1. அவுட்கம் 1 வந்தால் க்ளோஸர். அப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வந்து நமக்கு க்ளோஸர் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ ஆப்ஷன் ஏ அண்ட் பியை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம், எலிமினேட் பண்ணிடலாம். அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தட் இஸ் B10H12SET. SET ட்வைஸ் அது சப்ஸ்டியூட்டட், சல்ஃபர் கூட சப்ஸ்டியூட் ஆயிருக்கு, அவ்வளோதான். ஸோ இப்போ வெர்டிசஸ் என்ன அப்படின்னா ஒன்லி போரான், அது மட்டும் 10 மட்டும் தான் இருக்குது, கார்பன் இல்லை. ஸோ வெர்டிசஸ் வந்து 10, தட் இஸ் N வந்து 10. V வந்து வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 10 + 3, 10 × 3 30. ஸோ ஹைட்ரஜன் 12 அண்ட் சல்ஃபர். சல்ஃபரில் இருக்கக்கூடியது நமக்கு 6 எலக்ட்ரான், அதோட வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் 6 எலக்ட்ரான். 2 எத்தில் சப்ஸ்டியூட் ஆகிருக்கிறதுனால அதில் 4 தான் இருக்கும், அந்த குரூப்பில் 4 தான் இருக்க முடியும். ஸோ டோட்டல் 46. ஸோ இப்போ இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் 46 minus 4 × 10, 4 × 10 அப்படிங்கும்போது 40. ஸோ 40/2. ஸோ ஆன்சர் வந்து இதில் உங்களுக்கு அவுட்கம் 3 வருது. அவுட்கம் 3 வந்துன்னா இது அரக்னோ டைப். அவுட்கம் 3 வரதுனால அரக்னோ. ஸோ ஆன்சர் க்ளோஸோ அண்ட் அரக்னோ. ஸோ ஆன்சர் இஸ் சி. ஸோ இந்த மாதிரி V - 4n/2 அப்படிங்கிற ஃபார்முலாவில் நம்ம கார்போரேன் அண்ட் டைபோரேன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸை ஈஸியாக கண்டுபிடிக்க முடியும். ஓகே. Question number 3. The geometry of IF7 minus. IF7 minus IF7க்கு நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். இது யூனிட் 1ல் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பாண்டிங் இன் ஹோமோ அண்ட் ஹெட்ரோநியூக்ளியர் மாலிகூல்ஸில் இருக்குது, இன்க்ளூடிங் த சேஃப் ஆஃப் த மாலிகூல்ஸ், VSEPR theory. So IF7 we know that it is a sp3d3 hybridization. Hybridization கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த சேனலில் இருக்கக்கூடிய வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அதை கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா ஷார்ட்கட் மெத்தடில் அதில் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ இதில் 7 பாண்டிங் பேர்ஸ், IF7 7 பாண்டிங் பேர்ஸ் இருக்குது. ஒரு லோன் பேட் இருக்குது, ஒரு -1 எலக்ட்ரான் லோன் பேட், ஸோ 8. அப்போ 8 வருது அப்படின்னா அதோட ஐடியல் ஜாமெட்ரியிலேருந்து அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னா டீவியேட் ஆகுது. ஸோ 7 பாண்டிங் பேர்ஸ் அண்ட் 1 லோன் பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருந்ததுன்னா அக்கார்டிங் டு இட் இஸ் அ ஸ்கொயர் ஆன்டிபிரிஸ்மெட்டிக் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், தட் இஸ் டோடெக்காஹெட்ரல் அப்படிங்கிறது இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட். ஓகே. ஸோ வெர்டெக்ஸில் வந்து லோன் பேர் இருக்கிறதுனால இது வந்து ஆக்டாஹெட்ரனில் கேப்ட் ஆக்டாஹெட்ரன் அப்படிங்கிற ஸ்ட்ரக்சரை இது பண்ணுது. ஸோ ஆன்சர் இஸ் ஏ, கேப்ட் ஆக்டாஹெட்ரன். Then question number 4. A complex that possesses D5 ground term symbol for metal ion is. D5 ground term symbol வருது. டேம் சிம்பிளில் சப்ஸ்கிரிப்டில் சூப்பர்ஸ்கிரிப்டில் இருக்கக்கூடியது வந்து எதை மென்ஷன் பண்ணும் அப்படிங்கிற ஐடியா இருக்கணும். அதுக்கு டேம் சிம்பிள் அப்படிங்கிறது நீங்கள் தனி வீடியோ இருக்குது, அந்த டேம் சிம்பிள் கால்குலேட் பண்ணுறதை பார்க்கலாம். ரைட். இப்போது டைரெக்டாக இங்கே வந்துடும். இது எங்கே இருக்கக்கூடிய டாபிக் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரில் ஸ்பெக்ட்ரோஸ்கோபி, டேம் சிம்பிள்ஸ், மெனி எலக்ட்ரான் சிஸ்டம், யூனிட் நம்பர் 3ல் இருக்குது. ஸோ டேம் சிம்பிள்ஸ் டெல்ஸ் அஸ் த மல்டிப்ளிசிட்டி 2s + 1, அதுதான் அந்த சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் இருக்கும். இங்கே சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் இங்கே இருக்கிறது வந்து 5. அப்போ சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் 5 இருக்குதுன்னா நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான் 4, அவ்வளோதான். ஸோ சூப்பர் ஸ்கிரிப்டில் 3 இருந்ததுன்னா நம்பர் அன்பேட் எலக்ட்ரான் 2ன்னு வரும். ஸோ இங்கே நம்பர் ஆஃப் அன்பேட் எலக்ட்ரான் 2 × s + 1. ஸோ இந்த எஸ்ங்கிறது வந்து இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து 2, எப்படி 2 4 அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ்ன்றது வந்து ஓகேவா. ஸோ இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் டி, இந்த கேபிட்டல் லெட்டர் டி கொடுக்குறது எதோட வேல்யூனா தட் இஸ் ஆங்குலார் மொமெண்டம் கொடுக்குறது, ஆர்பிட்டல் குவாண்டம் நம்பர். ஸோ எல் வேல்யூ 2. ஸோ 0 இருந்ததுன்னா எஸ், பி இருந்ததுன்னா 1, டி இருந்ததுன்னா எல். ஸோ L2 அண்டு இது வந்து 5. ஸோ அப்போ இந்த கேஸில் 4 அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கணும். அப்போ இந்த 4 கேஸ்லையும் எதில் 4 அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு கேஸ் வந்து பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு கேஸில் அன்பேட் எலக்ட்ரான் என்ன வரும், அதில் Mn3 அப்படின்னு இருக்கு. ஸோ Mn3 ப்ளஸ், ஸோ அதோட எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம். அடுத்தது குரோமியம் H26, இது எல்லாத்துலேயுமே கால்குலேட் பண்ணால் 4 அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் வரக்கூடியது, ஆன்சர் பி. ஸோ அதோட கால்குலேஷன் பார்த்து அவ்வளோ டீட்டெயில்ஸ் தேவையில்லை. இதில் அன்பேட் எலக்ட்ரான் 4 வரக்கூடியது, குரோமியம் H26. ஓகேவா. தென் மேக்னெட்டிக் மூமெண்ட் ஆஃப் த காம்ப்ளெக்ஸ் MnNCS64- அண்ட் போர் மேக்னட்டான் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க 6.06. இது யூனிட் நம்பர் 1 டிரான்சிஷன் எலிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் காம்பவுண்ட் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ், பாண்டிங் தியரிஸ், இதெல்லாம் அதில் வரக்கூடியது. ஸோ இதில் Mn2+, அதோட ஆக்சிஜன் ஸ்டேட் வந்து Mn2+. Mn2+ அப்படிங்கிறது இந்த இதில் கொடுத்துருக்குற மாதிரி ஆர்கானுடைய 3D5 சிஸ்டம். ஸோ D5 சிஸ்டத்தில் அது இருக்குது. அடுத்தது NCS அப்படிங்கிறது தயோசைனேட், இது வந்து வீக் ஃபீல்டு எலக்ட்ரான், வீக் ஃபீல்டு டிகாண்டாக இருக்குது. இது வந்து ஸ்பெக்ட்ரோகெமிக்கல் சீரிஸில் ஆர்டரில் வரும். அதனால
பேரிங் இருக்காது. ஸோ ஸ்ட்ராங் ஃபீல்டாக இருந்தால் பேரிங் வந்துடும். ஸோ இது வந்து ஹை ஸ்பின் காம்ப்ளெக்ஸ் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் T2G3 EG2. ஸோ கிவன் வந்து 6.06 கொடுத்துருக்குறாங்க. ஸோ ஹென்ஸ் அன்பேட் எலக்ட்ரான் 5. ஸோ 5 அன்பேட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும்போது இதோட கான்ஃபிகரேஷன் என்ன வரும்? T2G3, அதுக்கப்புறம் 4th எலக்ட்ரான் EGக்கு போயிடும். ஸோ அது கான்ஃபிகரேஷன் தெரியும், EG2. ஸோ B. Okay, this is the end of our presentation. We will discuss about the 6th and other questions. Okay, thank you for watching.